Hello students, welcome to my class. So today I have a topic with you, that is transverse and longitudinal waves. Now waves, you all understood what means waves. Any disturbance that is produced when any sound passes through the particles. That time molecules get disturbed and it moves in different directions, so that is called, and that kind of thing formed is called waves. Okay, now today we will discuss about transverse wave. Transverse wave means what? Okay, so now let's discuss about transverse wave. Transverse wave. Okay, so what means transverse wave? When a wave passes through a medium, if the particles of the medium vibrate at right angle to the direction of propagation. Means, suppose you think there are so many particles. Now when a wave is coming, okay, when a wave is coming, and now this wave feels some now waves, it passes to the medium and it disturbs. Okay, now what happens? The molecules get disturbed, and what happens? These molecules will move, wave will move up and down because molecules are present here. When this wave passes through this medium, then it changes its direction. Then what happens? It goes like this. Okay, it goes in this direction. Okay, now it happens like this only in water. Okay, water or heat or light. Okay, now when this wave is traveling through water or heat, that what happens? This wave strikes the molecule, then it moves in this direction. Okay, so this kind of wave which is produced when it passes through any medium, this kind of wave is called transverse wave. So transverse wave भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै वेभ पास गर्छ कुनै मोलिक्युल माथि, त्यति बेला यसले के गर्छ? इट चेन्जेस इट्स डाइरेक्सन. इन व्हिच डाइरेक्सन भन्दाखेरि इट्स इन द परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ मोसन. अब डाइरेक्सन अफ मोसन चाहिँ यतापट्टि हो, तर यो कुन डाइरेक्सन मुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री. यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ भने वेभ चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो परपेन्डिकुलर हो कि हैन भनेपछि इट मुभ्स इन अ परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ motion. Okay, so what is transverse wave? When a wave passes through a medium, if the particles of the medium vibrate at right angle. Okay, यो पार्टिकल चाहिँ कता भाइब्रेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट एंगल पट्टि भाइब्रेट गर्छ. ओके हैन, सो पार्टिकल अफ द वेभ चाहिँ कहाँ भाइब्रेट गर्छ भन्दाखेरि राइट एंगल टु द डाइरेक्सन अफ मोसन. ओके, so this kind of wave, when it vibrates in a right angle to the direction of motion, is called transverse wave. Like for example, I can give you, suppose there is a water. अब यो वाटर छैन, अब यो वाटरमा मैले ढुङ्गा हाने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब ढुङ्गा भनेको जस्तै अब तिमीलाई वेभ सम्झिनु, ढुङ्गा पास भने के हुन्छ, यो चाहिँ कसरी, अब यो ढुङ्गा यसरी मतलब पानीमा डुब्यो, त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पानी चाहिँ कसरी मुभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ नि त, इस मतलब यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ, इस्ट टु वेस्ट. ओके हैन, अब यो ढुङ्गा चाहिँ नर्थ टु साउथ आउँदैछ, तर यो चाहिँ कसरी पास हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी पास हुन्छ नि त. ओके हैन, यस्तो हुन्छ हुँदैन, यसरी पानी भयो. ओके हैन, भनेपछि इट मुभ्स परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ मोसन. मतलब कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर. ओके हैन, सो दिस काइन्ड अफ डाइरेक्सन इन व्हिच इट मुभ्स, the wave of the particles moves in direction of perpendicular to the direction of wave. Okay, so this is the meaning of transverse wave. बुझ्यो हैन. अब ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि वाटरमा हुन्छ, हिटमा हुन्छ, लाइटमा हुन्छ, अनि रेडियो वेभ्स. ओके, रेडियो वेभ्स तिमीलाई अस्ति भनिहालेँ मैले. जब रेडियो वेभ्सले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एस्ट्रोनट्सहरू चाहिँ आफ्नो मतलब एकअर्कामा कन्ट्याक्ट गर्छ भने त्यति बेला के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेडियो वेभ्सको सहाराले चाहिँ हेल्पले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एस्ट्रोनट चाहिँ मुनमा गएर चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु सक्छ. सो दिस काइन्ड अफ वेभ्स, एक्जाम्पल अफ transverse wave is water waves, heat, light and radio waves. When a transverse wave passes through a medium at a particular instant, the different successive particles or layers in a small portion of the medium suffer different displacement. जब वेभ कुनै कहाँबाट मतलब कहीँबाट पास हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, त्यो पार्टिकलले के हुन्छ, डिस्टर्बेन्स फिल हुन्छ, अनि पार्टिकल चाहिँ कहाँ मुभ हुन थाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब अप एन्ड डाउन.
माथि तल माथि तल माथि मुभ हुन थाल्छ। तर डाइरेक्सन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अगाडि छ नि त हो हैन, तर पार्टिकल चाहिँ कहाँ मुभ हुन थाल्छ भन्दाखेरि तल माथि, मतलब परपेन्डिकुलर मुभ हुन थाल्छ। ओके, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सभर्स वेभ। सो डाइरेक्सन नाउ suffered minimum different displacement in the same direction perpendicular to direction of propagation। कस्तो मुभ हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर, डाइरेक्सन चाहिँ यता छ, डाइरेक्सन चाहिँ यता छ, तर कस्तो मुभ हुन्छ, पार्टिकल चाहिँ कस्तो मुभ हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर मुभ हुन्छ, माथि मुभ हुन्छ उल्टा। Now as a result small portion of this medium is raised upward and the next portion is pressed downward। अन्त कस्तो खालको फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइरेक्सन अफ वेभ भयो, अन्त पार्टिकल चाहिँ कस्तो मुभ हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो मुभ हुन्छ वेभ। ओके हैन, यस्तो वेभ जस्तो मुभ हुन्छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल पोर्सन अफ, यहाँ के भन्दैछ, एज अ स्मल पोर्सन अफ मिडियम इज रेस्ड अपवर्ड, स्मल पोर्सन इज रेस्ड अपवर्ड एन्ड नेक्स्ट पोर्सन इज रेस्ड डाउनवर्ड। अ पार्टिकल ए विच इज एट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट इन द अपवर्ड डाइरेक्सन इज कल्ड क्रेस्ट। अनि जब चाहिँ कुनै पार्टिकल चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सन जान्छ यसलाई भन्छ क्रेस्ट, यसलाई भन्छ क्रेस्ट। अनि जब पनि कुनै पार्टिकल डाउन जान्छ यसलाई भन्छ ट्र। यो पोइन्ट हाइएस्ट पोइन्टलाई भन्छ क्रेस्ट, अन्त लोएस्ट पोइन्टलाई भन्छ के भन्छ ट्र। यो कुरा याद राख्नुपर्छ, बुझेको बुझेन, माथिकोलाई भन्छ क्रेस्ट, मुनिकोलाई भन्छ ट्र। ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट्स थ्रु अ मिडियम बाई द फर्मेसन अफ अल्टरनेट क्रेस्ट एन्ड ट्र। अन्त ट्रान्सभर्स वेभ जब फर्म हुन्छ त्यति बेला यसले के प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि क्रेस्ट, यहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट, यहाँ ट्र प्रड्युस गर्छ। ओके हैन, क्रेस्ट र ट्र चाहिँ के गर्छ, प्रड्युस गर्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन टू कन्जुगेटिभ क्रेस्ट एन्ड टू कन्जुगेटिभ ट्र इज कल्ड वेभ लेन्थ। अन्त यो फर्स्ट क्रेस्ट र सेकेन्ड क्रेस्टको डिस्टेन्सलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेभ लेन्थ भन्छ। के भन्छ अरे, वेभ लेन्थ, WAVELENTH। बुझ्यो हैन, फर्स्ट क्रेस्ट र सेकेन्ड क्रेस्टको लेन्थलाई के भन्छ, डिस्टेन्सलाई के भन्छ, डिस्टेन्सलाई के भन्छ अरे वेभ लेन्थ। अन्त फर्स्ट ट्र र सेकेन्ड ट्रको डिस्टेन्सलाई पनि के भन्छ अरे वेभ लेन्थ। बुझ्यो हैन, सो दिस इज द मिनिङ अफ वेभ लेन्थ। अब यो भयो ट्रान्सभर्स वेभ। अब तिमीहरूले बुझेर ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ वाटरमा, हिटमा, लाइटमा अनि रेडियो वेभमा। यो भयो एक्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट यु क्यान सी हियर लङ्गिट्युडनल वेभ। अब लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ, अब लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि कुनै पनि पानी जब कुनै पनि साउन्ड ट्राभल गर्छ इयरमा, जस्तै अब यहाँ पुरा मलिक्युलर छ छैन, मलिक्युलर छ। अब मैले यहाँबाट साउन्ड पास भयो, साउन्ड जब पास हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मलिक्युलर के हुन्छ, टक्कै साउन्डले ठेलेर मलिक्युलरलाई एक जग्गा पार्छ। बुझ्यो हैन, एक जग्गा पार्छ। फेरि यहाँ योपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्ती मलिक्युल हुन्छ, फेरि यतापट्टि बेसी मलिक्युल हुन्छ, फेरि यतापट्टि कम्ती मलिक्युल हुन्छ, किनभने साउन्डले ठेल्छ हैन। साउन्डले ठेलेर के गर्छ, यहाँ बेसी भएको मलिक्युल कम्ती हुन्छ हैन। अन्त फेरि यसले यहाँबाट फेरि पास हुन्छ, यता पास हुन्छ, फेरि यहाँबाट फेरि यता पास हुन्छ। मतलब मलिक्युल चाहिँ घरि बेसी यता बेसी, एक जग्गा बेसी, फेरि एक जग्गा कम्ती, एक जग्गा बेसी हुँदै जान्छ। ओके हैन, यसरी। जस्तै अब स्प्रिङ हुन्छ नि, अब त स्प्रिङ हुन्छ नि, अब स्प्रिङ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्प्रिङलाई मैले अलिकति ठेलेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक जग्गा फेरि बेसी, अर्को जग्गा कम्ती, एक जग्गा बेसी, अर्को जग्गा कम्ती, कम्ती बेसी कम्ती हुँदै जान्छ। ओके नि, यसरी पास हुन्छ। ओके नि, स्प्रिङ जस्तै यहाँ तिमीले देखिरहेको छ, स्प्रिङ एकपट्टि ठेल्ने के हुन्छ भन्दाखेरि एक जग्गा कम्ती, एक जग्गा बेसी, जुप्पा भएको हुन्छ, एक जग्गा कम्ती, फेरि एक जग्गा जुप्पा भएको हुन्छ। ओके न, सो यसलाई भन्छ यसरी मुभ हुन्छ, मतलब लङ्गिट्युडनल वेभ। अघि ट्रान्सफर वेभमा के भएको थियो भन्दाखेरि जब when a wave travels the particles move perpendicular। पार्टिकल चाहिँ कसरी मुभ हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन्थेन, कहाँ मुभ हुन्थ्यो भन्दाखेरि अप र डाउन मुभ हुन्थ्यो, मतलब परपेन्डिकुलर मुभ हुन्थ्यो। तर लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि साउन्ड पास गर्छ त्यति बेला के हुन्छ, पार्टिकल्स चाहिँ जहाँ वेभ मुभ हुँदैछ त्यही डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ पार्टिकल पनि। जस्तै वेभ यो डाइरेक्सनमा मुभ हुँदैछ भने पार्टिकल पनि कुन डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ, उल्टा हो जस्ट। ओके न, सो इट मुभ्स प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ वेभ। सो लङ्गिट्युडनल वेभ आर दोज वेभ्स इफ पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेट प्यारलल। यो चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्यारललमा जान्छ। किन प्यारलल भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब साउन्ड यो डाइरेक्सन मुभ हुँदैछ,
पार्टिकल पनि कुन डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ, यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ मुभ हुन्छ भनेपछि एकअर्का के छ प्यारलल छ ओके न. सो पार्टिकल्स मुभ प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन अफ वेभ इज प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन. सो इट इज कल्ड लङ्गिट्युडिनल वेभ. सो एक्जाम्पल साउन्ड वेभ्स. अब साउन्ड वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साउन्ड जब हामी प्रड्युस गर्छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठोकिन्छ कोसँग भन्दाखेरि यो मलिक्युलसँग ठोकिन्छ. अनि मलिक्युलसँग ठोकिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मलिक्युल यता जान्छ हैन, यो यहाँ भएको मलिक्युल यता जान्छ अनि यहाँ झुप्पा हुन्छ. अन्त फेरि यहाँबाट पनि अर्को अन्त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि खाली हुन्छ फेरि. अनि यहाँबाट फेरि ठोकिन्छ फेरि यहाँबाट अर्को जान्छ मलिक्युल यता खाली हुन्छ फेरि यता फेरि झुप्पा हुन्छ हो हैन. यसरी झुप्पा हुँदै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यस्तो हुन्छ, यहाँ झुप्पा भयो फेरि यहाँ खाली भयो फेरि यहाँ झुप्पा भयो यहाँ फेरि खाली भयो हो हैन. यसरी पार्टिकल चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदै जान्छ अरे. यो झुप्पा भएकोलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जब जता मलिक्युल जब बेसी भएकोलाई के भन्छ कम्प्रेसन भन्छ. यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ. अन्त यो खाली भएको बेसी नभएको मतलब बेसी पार्टिकलहरू नभएकोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेयरफेक्सन भन्छ अरे. COMPRESSION. यो झुप्पा भएकोलाई के भन्छ कम्प्रेसन, यो कम्ती भएकोलाई के भन्छ रेयरफेक्सन. स्पेलिङ RAREFACTION रेयरफेक्सन भन्छ हैन, रेयरफेक्सन भन्छ. अब भनेपछि लङ्गिट्युडिनल वेभ जब पास गर्छ यसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ कम्प्रेसन रेयरफेक्सन गर्दै पास हुन्छ ओके हैन. मतलब यसरी नै पास हुन्छ ओके. So in the layers of gas, particles can occur only in the direction of propagation of energy. Solids and liquids can transmit both longitudinal and transverse types of waves. Okay, हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ in the layers of gas, particles can occur only in the direction of propagation of energy. Solids and liquids can transmit both longitudinal and transverse types of waves. Okay, so solid र liquidले चाहिँ longitudinal र transverse wave फर्म गर्छ अरे. तर ग्यासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्ली मतलब ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ के मतलब लङ्गिट्युडिनल वेभ चाहिँ के गर्छ फर्म गर्छ ओके. ग्यासेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गिट्युडिनल वेभ फर्म गर्छ. जस्तै यहाँ एक्जाम्पल अ कोइल रिलिज द्याट इज कम्प्रेस एट वान एन्ड एन्ड देन रिलिज एक्सपिरियन्स अ वेभ अफ कम्प्रेसन द्याट ट्राभल्स एलोङ इट्स लेन्थ फलोड बाई स्ट्रेचिङ. अन्त हामीले जब साउन्ड ट्राभल गर्छ इयरमा कसरी ट्राभल गर्छ भन्दा यसरी ट्राभल गर्छ. अब मलिक्युल अब साउन्ड ठोकिन्छ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मलिक्युलमा ठोक्यो भने के हुन्छ यो जग्गा खाली हुन्छ फेरि यो जग्गा के हुन्छ अर्को जग्गामा झुप्पा हुन्छ हो हैन. फेरि त्यो जग्गामा ठोकिन्छ फेरि अर्को जग्गा फेरि झुप्पा हुन्छ. मतलब कम्प्लिट रेयरफेक्सन र कम्प्रेसन हुँदै जान्छ हो हैन. अन्त यसरी ट्राभल गर्छ साउन्ड. And this kind of wave when it passes parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. And अघिको चाहिँ के पढ्यो हामी ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ when a wave travels the particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of wave. So this is called transverse wave. Okay, so I hope you have understand about transverse and longitudinal wave. So example of longitudinal wave is sound waves. Okay, so this much I'm explaining you today. Okay, so now next class I'm going to clear you about amplitude, wavelength, frequency and time period. So it is very important. Okay, so whatever I have taught you, you just make a notes and try to understand. Okay, so thank you very much.